وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى الأولياء والصالحين في مشارق الأرض ومغاربها وبالخصوص والحبيب محمد وزوجاتهم وأصولهم وفروعهم وآبائنا وآبائكم وأجدادنا وأجدادكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى شيخنا الحمد لله محمد وهل أيوة يا شيخ وشيخنا وجميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا ووالدينا ووالديكم وإخواننا وإخوانكم وأخواتنا وأخواتكم وأولادنا وأولادكم وأصدقائنا وأصدقائكم وجميع المسلمين والمسلمات أن الله يفتح علينا وعليهم فتوح العارفين ويغفر لنا ولهم ويهدينا وإياهم ويطول أعمارنا وأمرهم في الطاعة والصحة والعافية ويوسع رزقنا ورزقهم ويقضي حاجتنا وحاجاتهم ويبلغ آملنا وآمالهم ويجعل بيننا وبينهم مودة صادقة متواصلة والحفظ والإسلام من الزلات والأخطاء والفتنة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم 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 العظيم أستغفر الله 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 العظيم العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Berdoa sendiri-sendiri, jangan lupa mendoakan orang tua kita, guru kita dan semua kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Assalatu an yataqabbal minna bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa ikhlasan wa 'amalan wa alhiqna bi ibadikas salihin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Amma ba'du. Hadratul muhtaram wal mukarram yang senantiasa kita hormati dan kita taati dan kita cintai, guru tercinta kita Buya Yahya dan keluarga, hafizahumullahu mata'anallah bituli hayatihim. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada beliau sehat walafiat, diberikan panjang umur, dan semoga Allah senantiasa permudah segala urusan-urusannya. Tak lupa yang kami cintai para hadirin jamaah musholah Baitus Syakur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, di malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah taala untuk mengambil keberkahan dari Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dengan nasihat-nasihatnya beliau yang tertuang di dalam kitabnya, yaitu An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, dan mudah-mudahan nasihat-nasihat dari Imam Haddad bisa menjadi pedoman kita hingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin kaum muslimin jamaah musholah Baitus Syakur yang dimuliakan Allah, masih dengan nasihatnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad tentang kewajiban untuk mengamalkan ilmu. Pada pembahasan sebelumnya disebutkan bahwasanya orang yang mempunyai ilmu, orang alim, ketika dia tidak mengamalkan dengan ilmunya maka tidak punya keutamaan. Dan yang dimaksud alim di sini bukan hanya seorang kiai, bukan hanya orang alim besar, tapi kita semuanya. Kita semuanya yang sedikit atau banyaknya sudah mengerti tentang ilmu, pernah belajar,
pernah mendengarkan nasihat, maka kita pun juga disebut sebagai alim, orang yang mengerti maksudnya. Maka harus punya berkewajiban untuk mengamalkan ilmu supaya betul-betul bermanfaat. Maka orang yang punya ilmu kemudian tidak mengamalkan, nggak ada gunanya ilmu yang sudah dia pelajari, yang pernah dia dengar. Bahkan dikatakan dalam sabda Nabi sebagaimana yang pernah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, man isdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa mu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya kemudian tetapi tidak bertambah hidayahnya, maka tidaklah dia bertambah dari Allah kecuali hanya semakin jauh dari rahmatnya. Tentunya yang paling besar tuntutannya adalah seorang alim yang betulan, seorang yang nasihati, seorang ustadz katanya. Ini lebih besar tuntutannya. Apalagi yang bicara ini, maka kami pun terkadang merasa apakah harus menyampaikan sedangkan kami pun belum sempurna dalam mengamalkan. Tapi mau nggak mau, sudah merupakan kewajiban kita mengetahui ilmu, sudah pernah belajar, sebagai amanat ilmu adalah harus kita sampaikan. Semoga dengan menyampaikan seperti ini menjadi motivasi buat diri kami pribadi, sehingga kami pun bisa mengamalkan dengan ilmu yang sudah dipelajari. Kemudian nasihat berikutnya dari Imam Haddad masih tentang kewajiban mengamalkan ilmu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi barakati fid dharain ila an qala wa inna ma sara al-ilmu bitilkal manzilatir rafi'ati indallahi lima fihi minal manfa'atil 'ammati li jami'i ibadillahi ta'ala. Beliau mengatakan sesungguhnya ilmu itu sesungguhnya ilmu mempunyai pangkat yang tinggi di sisi Allah. Wa inna masaral ilmu bitilkal manzilatir rafi'ah indallah. Ilmu itu kenapa bisa punya kedudukan tinggi di hadapan Allah? Lima fihi minal manfaatil amati. Karena ilmu itu mempunyai manfaat yang sangat menyeluruh. Ya, untuk siapa? Untuk semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa ilmu punya pangkat tinggi, hebat? Orang kalau berilmu masih punya kedudukan tinggi karena manfaatnya menyeluruh untuk semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh begini, misalnya ada seorang kaya raya, ya ada seorang saudagar yang dia dengan hartanya membangun sebuah madrasah katakanlah. Madrasahnya besar sehingga banyak orang belajar di situ, banyak orang belajar dan dia cukupi semua kebutuhan orang yang belajar. Maka setiap orang yang belajar pahalanya akan mengalir kepada orang yang bangun madrasah tersebut, kan begitu? Karena dia yang punya jariahnya. Dia telah membangun, dia membiayai, maka semua kebaikan santri-santri yang belajar akan kembali kepada beliau. Tapi ingat, yang lebih besar adalah orang yang pernah ngajak beliau untuk bisa bangun madrasah. Siapa itu? Gurunya, orang alim. Maka semua kebaikan santri kembali kepada beliau, kebaikan beliau kembali kepada orang yang pernah mengajarkan ilmu untuknya, yaitu orang alim itu. Kalau bukan karena dia belajar ilmunya, tahu keutamaan sedekah, tahu keutamaan jariah, nggak mungkin dia bisa berderma dengan harta yang sangat banyak tersebut. Maka semua kembali kepada ilmu. Misalnya ada orang punya keahlian, dia dengan keahliannya menemukan sebuah penemuan, aplikasi atau program apa sehingga bermanfaat untuk umat Nabi. Maka setiap kali itu program aplikasi digunakan untuk kebaikan, maka kebaikan pahalanya kembali untuk dia yang membuat program tersebut. Tapi ingat bahwasanya yang lebih besar adalah kebaikan orang yang pernah mengajarkan dia itu, yang pernah menunjukkan kebaikan kepada dia. Siapa? Gurunya, orang alim. Kembali kepada dia. Maka kebaikan orang alim tersebut juga akan kembali kepada gurunya lagi, yaitu guru yang pernah mengajarkan kepada gurunya, guru yang terus sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi enak ketika punya ilmu kemudian bisa menyampaikan kepada orang lain, lalu orang tersebut mengajarkan kepada orang lain, semakin punya murid maka semakin kaya dia, akan semakin dapat kiriman banyak dari orang yang pernah mengamalkan dengan ilmu tersebut. Maka semua kebaikan yang ada yang kita lakukan sekarang ini, semua kebaikan yang dilakukan oleh umat Nabi, semua kembali kepada beliau, kepada Rasul SAW sebagai sumber ilmunya. Karena kalau bukan karena beliau maka kita pun nggak bisa kenal agama ini kan. Karena bukan karena Nabi kita nggak bisa tahu tentang syariat agama ini. Itu kenapa kok kenapa ilmu punya pangkat yang sangat tinggi, ya karena manfaatnya sangat menyeluruh. Orang kaya bisa berderma karena tahu ilmunya. Orang punya keahlian bisa berjuang untuk agama Allah karena ngerti ilmunya, dan itu diajarkan oleh orang yang alim. Makanya orang alim sangat punya pangkat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi kalau diamalkan itu, kalau diamalkan oleh dirinya. Dikatakan di sini oleh beliau, wa idza lam yantafi al-alimu bi ilmihi fi nafsihi fa kaifa yantafi'u bihi ghairuhu. Kalau seorang alim dia tidak mendapatkan manfaat dengan ilmunya untuk dirinya sendiri, maka bagaimana dia mendapatkan manfaat untuk orang lain? Artinya kalau dirinya sendiri saja nggak bisa ngambil manfaat dengan ilmu, orang lain pun nggak bisa mengambil manfaat dengan ilmu tersebut. Jadi kan dikatakan bahwasanya manfaat ilmu dengan apa? Dengan amal. Maka ketika orang ngerti ilmu, diamalkan ilmunya, maka dia mendapatkan manfaat dari ilmunya. Maka sebaliknya ketika dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia tidak mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Nah, kata beliau di sini, kalau orang alim ini nggak mengamalkan dengan ilmunya untuk dirinya, maka dia pun nggak mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri. Lalu bagaimana untuk orang lain? Seakan-akan begitu kan? Padahal begini, bisa saja orang alim ngerti ilmu, orang alim ngerti ilmunya, dia tapi nggak ngamalkan, tapi dia sampaikan untuk orang lain. Bisa saja orang lain mengamalkan dengan ilmu tersebut. Contoh misalnya seorang ustadz, seorang kiai katakanlah, ngajarkan kepada muridnya, ayo kalian harus membaca Al-Quran, kalian harus banyak berselawat kepada Nabi SAW. Tapi ustadz itu sendiri yang nyampaikan nggak pernah selawat misalnya, dia sendiri nggak pernah baca Quran. Kira-kira orang yang disuruh tadi bisa apa nggak baca Quran? Ya bisa, orang kan sudah disampaikan. Kan begitu, kayak ibaratnya saya punya makanan, saya nggak makan tapi saya kasihkan untuk orang lain kan bisa. Dia sendiri nggak bisa makan tapi orang lain bisa makan kan bisa begitu. Zahirnya seperti itu. Paham ya? Jadi kalau orang alim ketika dia menyampaikan ilmu, walaupun dia nggak ngamalkan, seakan-akan orang yang diajarin bisa ngamalkan dengan ilmu tersebut kan, walaupun dia nggak ngamalkan untuk dirinya sendiri. Tapi nggak demikian kata beliau. Kalau sudah orang alim, dia sendiri pun belum bisa ngamalkan dengan ilmunya, walaupun dia nyampaikan, orang lain nggak akan ngamalkan dengan apa yang dia sampaikan. Kenapa? Karena Allah nggak berikan manfaat di situ. Yang menjadikan seorang hamba bisa beramal adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan Allah yang menggerakkan hati seorang hamba, nggak mungkin hamba bisa beramal. Maka ketika ada orang alim, seorang ustadz, dia sendiri belum bisa mengamalkan dengan ilmunya, dia sampaikan, itu nggak menjadi ilmu yang manfaat. Karena dia sendiri belum ngamalkan. Maka ketika dia sampaikan kepada orang lain, jangan harap orang lain bisa ngamalkan dengan ilmu tersebut. Karena nggak Allah beri manfaat dengan ilmu itu. Walaupun dia nyampaikan, orang lain dengar, nyatet, yang muridnya nyatet, nyimak, tapi ternyata nggak dimudahkan untuk ngamalkan dengan ilmu yang disampaikan oleh ustadznya itu. Karena beliaunya sendiri belum ngamalkan dengan ilmunya. Nah, ini makanya tuntutan buat kami, yaitu orang yang menyampaikan, jangan sampai kita ini hanya pandai bicara, ternyata nggak bisa mengamalkan untuk diri sendiri. Jadi jangan harap jamaahnya, jangan harap umatnya, muridnya bisa beramal kalau dirinya sendiri belum bisa mengamalkan dengan ilmu tersebut. Begitu ya. Jadi mulai dari diri sendiri. Ini buat yang nyampaikan, bukan buat yang disampaikan. Kalau buat jamaahnya ya jangan. Ini buat yang nyampaikan. Buat ustadz yang ngajarin, buat guru yang nyampaikan kepada muridnya, hendaknya sebelum dia nyampaikan terlebih dahulu dia mulai untuk dirinya sendiri. Begitu. Ya, Imam Haddad dalam kitab lainnya belum mengatakan seorang dai, seorang alim itu lebih berhak untuk mengamalkan dengan ilmunya. Kenapa? Karena telinga dia lebih dekat dengan mulutnya dia sendiri. Nah, kalau telinganya orang jauh dari mulutnya dia, yang paling dekat dengan lisan dia siapa? Telinganya dia sendiri. Maka dia yang paling berhak untuk mengamalkan dengan ilmu itu sebelum orang lain. Nah, ingat, ini bukan hanya untuk seorang ustadz yang di atas mimbar, kita semuanya. Maka semua penyuruh kebaikan pun demikian. Kalau kita nyeru kebaikan kepada orang lain, kita share info, pengajian, belajar, jangan hanya nge-share, kita pun nggak mau ngamalkan. Jangan harap orang bisa terpengaruh dengan yang kita share. Kadang kita nge-share, Masya Allah, di medsos, pengajian, taklim, simak, kita sendiri nggak nyimak, itu namanya calo namanya. Calo hanya ayo, dia kan nggak berangkat calo. Semua orang ngumpulin orang untuk naik bisnya berangkat, dianya ketinggalan. Nggak. Nah, jadi kalau ngajak orang lain, kita harus paling terdepan, di saf paling pertama untuk ngamalkan dengan yang kita sampaikan itu, supaya ada hasil, ada bekasnya. Gak heran kita kadang ngeluh, kenapa sih kok saya sudah ngajak orang, sudah ceramah, ternyata nggak ada hasilnya. Ya karena dia sendiri belum mengamalkan dengan ilmunya, makanya nggak berbekas kepada yang disampaikan itu.
Ya makanya ini buat kita semuanya, sebelum kita ngajak orang, coba usaha untuk memulai dengan diri kita sendiri. Baik itu, jadi sebelum menyampaikan, mulai dengan diri sendiri. Fa'arif min hahuna butlanal fadilati. Maka ketahuilah dari sini tidak adanya keutamaan fi haqqi man yu'allimu wa la ya'malu. Bagi orang yang hanya mengajar, menyampaikan ilmu tapi tidak pernah mengamalkan dengan ilmu untuk dirinya sendiri. Ini beban. Memang beban. Tugas berat adalah sebelum menyampaikan harus bisa mengamalkan untuk diri sendiri. Tapi sekali lagi, kita jangan sampai tertahan untuk berdakwah gara-gara merasa dirinya belum sempurna dalam mengamalkan ilmu. Ini nggak boleh juga. Coba dia sambil jalan bareng. Nyampaikan tapi jangan lupa untuk mengamalkan diri sendiri begitu. Jangan nunggu saya pengen ngamalin sempurna nanti baru nyampaikan ilmu. Akhirnya nggak nyampaikan ilmu. Karena kita banyak kurangnya. Kita mau sampai kapan sempurna mengamalkan ilmu? Nanti kalau sudah makomnya kayak wali baru terlambat, sudah keburu mati duluan. Ya, jadi begitu. Jadi sambil jalan saja. Makanya jadikan motivasi. Semoga ketika saya nyampaikan ilmu kepada orang lain, buat motivasi diri sendiri. Malu lah, saya sudah berbusa mulutnya nyampaikan gini-gini, ternyata diri sendiri nggak pernah ngamalkan. Itu kan malu nanti akhirnya. Jadi minimal buat motivasi diri sendiri. Jadi sambil seiring berjalan berbarengan, kita nyampaikan ilmu sambil kita pun ngamalkan untuk diri sendiri. Gak apa-apa kita share info-info kebaikan, kajian-kajian sambil kita pun belajar untuk menyimak kajian tersebut. Jangan hanya nge-share, saksikanlah ini. Dirinya sendiri gak pernah. Ini namanya calon tadi. Hanya nyuruh-nyuruh orang tapi dirinya sendiri gak mendapatkan kebaikan, rugi. Nanti akan digambarkan oleh beliau perumpamaan orang yang demikian. Hanya nyampaikan, tapi dia pun tidak pernah ngamalkan dengan yang dia sampaikan. Wa qad qala alaihi salatu wassalamu, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'ullahu bi ilmihi. Paling besarnya siksaan manusia nanti di hari kiamat adalah siksaannya orang alim yang tidak Allah berikan manfaat dengan ilmunya. Waliyahzubillah. Ini paling besar siksaan untuk beliau. Tapi ini dalam catatan orang alim yang dia nyeru kepada hal kewajiban tapi dia nggak pernah ngamalkan, dan dia ngelarang untuk tidak melakukan keharaman tapi dia sendiri melakukannya. Ini yang kelak akan dapatkan sisa yang sangat pedih di hari kiamat. Ya. Adapun kalau misalnya untuk hal-hal yang sifatnya bukan kewajiban, bukan keharaman, sambil belajar lah, kita sambil beriringan. Seiring sambil ngajarkan, sambil kita berusaha untuk mengamalkan diri sendiri. Yang bahaya itu adalah ketika dia nyuruh kewajiban, ayo sholat, wajib, bakti, dia sendiri nggak pernah sholat. Ini bahaya ini. Itulah orang yang nanti kelak di hari kiamat paling besar siksaannya. Atau seorang alim yang nyeru untuk tidak melakukan keharaman, jangan maksiat, jangan begini-begini, dia sendiri melakukannya. Inilah nanti yang akan besar siksaannya di hari kiamat. Ya. Wa kana alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasta'idu billahi min ilmin la yanfa'u. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung, minta perlindungan dari Allah taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi minta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi nggak mungkin nggak ngamalkan dengan ilmunya. Paling hebatnya amal hamba Allah ya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling takwanya manusia adalah beliau. Tapi beliau sendiri masih minta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena bahaya sekali, ngeri kalau sudah punya ilmu tapi nggak bisa menjadi manfaat untuk dirinya sendiri. Wa qalbin la yakhsha'u, dan beliau juga minta perlindungan dari hati yang tidak pernah khusyuk. Ya, yang sering disampaikan ketika muqaddimah adalah Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku minta, ini kan doanya Nabi. Nabi mengatakan, ya Allah, kami minta perlindungan darimu min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa nafsin la tashba', nafsu yang enggak pernah puas dengan sesuatu yang sudah didapatkan sampai mencari sesuatu yang haram, wa qalbin la yakhsha', dan minta perlindungan dari hati yang tidak pernah khusyuk. Baca Quran enggak khusyuk, salat enggak khusyuk. Ini enggak akan kenapa? Karena enggak akan merasakan kelezatan ibadah. Ya, kalau sudah hati nggak khusyuk ketika ibadah, nggak akan merasakan kelezatan dalam ibadah tersebut. Yang ada malah jenuh, bete, sumpah dan seterusnya. Karena nggak Allah berikan kekhusyuan di dalam hatinya. Walaysa 'indal 'alimi alladzi la ya'malu bi ilmihi illa
suratul ilmi wa rasmuhu, dan tidak ada bagi orang alim tadi, orang alim yang tidak pernah mengamalkan dengan ilmunya kecuali hanya surah, hanya zahirnya saja. Hanya gambaran ilmu ada pada dirinya. Hanya titel disematkan kepada dirinya seorang ustadz, seorang alim, seorang syekh. Tapi kalau nggak pernah diamalkan di hadapan Allah, dia bukan siapa-siapa. Ya, hanya zahirnya dikenalnya orang alim. Ya, tapi di mata Allah bukan siapa-siapa dia karena nggak pernah mengamalkan dengan ilmunya. Duna ma'nahu wa haqiqatihi. Zahir batinnya maknanya ilmu, hakikatnya ilmu nggak punya dia karena nggak mengamalkan dengan ilmunya. Kama qala ba'dus salafi rahmatullahi alaihim, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian para ulama salaf, semoga rahmat Allah tercurah kepada mereka, al ilmu yahtifu bil amali. Al ilmu yahtifu bil amali. Ilmu itu, jadi andaikan ilmu itu punya lisan, jadi lisanul hal. Namanya lisanul hal. Andaikan ilmu itu bisa berucap, dia akan senantiasa mengajak kepada orang yang berilmu untuk memanggil, untuk mengamalkan dengan ilmunya. Al ilmu yahtifu bil amal. Ilmu itu selalu menyeru untuk diamalkan. Jadi kalau dia bisa bersuara, punya lisan, akan mengatakan, wahai orang alim, amalkanlah dengan ilmumu, amalkanlah diriku. Jangan engkau hanya mempelajariku tanpa engkau amalkan diriku. Jadi ngajak dia supaya mengamalkan ilmu tersebut. Ya, jadi begitu. Al ilmu, memang ilmu harus diamalkan. Itu maksudnya kan, ilmu harus diamalkan. Jadi al ilmu yahtifu bil amal. Ilmu menyeru untuk amal. Kan ilmu nggak punya lisan. Kok menyeru? Maksudnya ilmu itu harus diamalkan gitu. Fa in ajabahu wa illar tahal. Andaikan si orang alim itu menyambut seruannya. Tadi kan dikatakan al ilmu yahtifu bil amal. Ilmu itu menyeru untuk diamalkan. Andaikan disambut oleh orang yang alim tadi. Kalau dia sambut artinya dia mengamalkannya, itulah ilmu. Wa illar tahal. Kalau nggak mengamalkan, ilmunya akan pergi. Hakikatnya ilmu akan sirna, akan hilang. Artinya percuma begitu. Ya, hanya hafal, hanya sering membaca, sering menyimak, sering menulis, tapi nggak membekas dalam dirinya, maka tidak ada artinya. Ani yartahilu minhu ruhuhu wa nuruhu wa barakatuhu. Artinya akan hilang darinya ruhnya ilmu, hakikatnya ilmu. Wa nuruhu, cahayanya ilmu, wa barakatuhu, dan keberkahannya ilmu. Ini yang paling penting adalah keberkahan, nilai keberkahan dan manfaatnya ilmu. Kadang berapa banyak dari para pelajar mereka fokus belajar menghafal, tapi lupa keberkahan ilmu tersebut. Ya, dikatakan sabatul ilmi bil murajaah. Ilmu itu kalau pengen lekat, nggak lupa-lupa, maka sering diulang-ulang. Ya, kita sudah hafal fikih, sudah hafal ilmu ini, supaya nggak lupa-lupa, terus diulang, dipelajari terus, kan begitu. Sabatuhu bil murajaah, tetapnya ilmu dengan murajaah. Wa naf'uhu bil amal, manfaatnya dengan amal. Kalau pengen manfaat ilmunya, ya diamalkan. Diamalkan, pernah kami sampaikan caranya mengamalkan ilmu, imma diamalkan untuk dirinya atau disampaikan, diajarkan untuk orang lain, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kayak orang belajar nahwu, gimana cara mengamalkan? Itu kan ilmu kaidah, ilmu teori. Maka cara mengamalkannya ajarkan lagi, sampaikan kepada orang lain. Begitu. Wa barakatuhu bil khidmah. Keberkahannya itu ada di khidmah, khidmah kepada syekh, khidmah kepada guru. Ya. Maka nggak ada artinya seorang pelajar ketika dia belajar tapi nggak ada hormat kepada guru yang mengajarkan, maka keberkahan ilmunya akan dicabut darinya. Wa amma suratuhu fala tartahilu bal tabqa muakkadatan lil hujjati 'alal 'alimi Allah. Jadi kata beliau tadi, kalau orang alim nggak mengamalkan dengan ilmunya, maka nurnya hilang, keberkahan ilmu hilang, hakikatnya ilmu hilang. Tapi surahnya ada, ilmunya masih ada, hafalannya masih ada, ingatan dia, memorinya masih ada. Ya, hafalan dia tentang hadisnya masih ingat. Dia masih bisa baca kitabnya, dia masih ingat, catatannya masih ada, rekamannya pun masih ada. Sengaja Allah tetapkan. Untuk apa? Untuk hujjah nanti di akhirat. Untuk hujjah maksudnya hujjah untuk menjadi bukti kalau dia adalah orang yang nggak pernah ngamalkan dengan ilmunya. Jadi ketika disiksa nanti ada alasan. Ini loh, kamu orang alim tapi nggak pernah ngamalkan dengan ilmumu. Nih, disiksa sekarang. Tapi kalau zahir ilmunya hilang, kan nanti nggak ada hujjah.
Misalnya orang alim punya ilmu, ilmunya hilang sehingga dia nggak bisa ngamalkan. Nanti di akhirat nggak bisa disiksa karena nggak ada buktinya. Tapi sengaja ada orang alim yang dia nggak amal ilmunya, sengaja ilmunya Allah buat dia nggak lupa dengan ilmunya. Masih hafal hadisnya, kitabnya masih ada. Iya, Allah tetapkan supaya untuk hujjah baginya. Untuk bukti nanti ketika di akhirat dia akan disiksa karena punya ilmu tapi nggak pernah ngamalkan dengan ilmunya. Waliyadu billah. Thumma in kana hadzal alimu yu'allimu ilmahu linnas wa yanfa'uhum bihi kana bimanzilati syam'ati tudhi'u linnasi wa hiya tahtariqu. Ini perumpamaannya, kata beliau, perumpamaannya orang alim mengajarkan untuk manusia, untuk orang lain, diajarkan yu'allimu ilmahu linnas. Kemudian wa yanfa'uhum bihi, dia memberikan manfaat dengan ilmu kepada manusia, tetapi dia nggak pernah ngamalkan buat dirinya. Jadi ada orang alim misalnya punya ilmu, ngerti ilmu dia, diajarkan, sampaikan kepada orang, nasihatnya, tapi dia sendiri nggak pernah ngamalkan. Itu kata beliau bimanzilati syam'ah, ibarat seperti lilin tudhi'u linnas wa hiya tahtariqu. Dia menyinari orang lain tapi dirinya sendiri terbakar. Kan nggak enak begitu. Lilin tuh obor, dengan obor orang bisa mendapatkan petunjuk, ngerti, faham, terang benderang, tapi dia sendiri terbakar dan habis lama-lama. Itu perumpamaan orang alim yang nggak ngamalkan dengan ilmunya, hanya pandai menyampaikan kepada orang lain. Wakal ibrati taksunasa wahya aryatun, atau ibarat seperti jarum jahit yang memintal pakaian sehingga orang dengan pakaian tersebut bisa nutup auratnya, tapi si jarum sendiri nggak pakai pakaian. Kan jarum kan nggak ada pakaiannya, begitu kan? Itu ibarat kayak jarum itu bisa untuk menjahit pakaian, buat pakaian sehingga orang dengan pakaian nutup aurat, tapi jarum sendiri nggak pernah pakai pakaian. Nah, itulah perumpamaan orang alim yang nggak ngamalkan buat dirinya sendiri, tapi hanya ngajarkan untuk orang lain. Nggak enak begitu, ya, rugi untuk dirinya sendiri. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Allah Ta'ala mengatakan, atamuruna an-nasa, apakah kalian hanya menyuruh kepada orang lain bil birri, dengan kebaikan, wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian lupa dengan diri kalian sendiri, wa antum tatluna al-kitab, sedangkan kalian membaca Al-Qur'an, membaca Alkitab, afala taqilun, apakah kalian berakal? Jadi dalam Al-Quran disebutkan itu waras nggak begitu? Orang hanya ngomong, nyampaikan ke orang, tapi diri sendiri nggak pernah melakukan, nggak waras namanya itu. Ya, hanya orang mempersilahkan orang lain manfaat, tapi dirinya sendiri celaka. Ini kan aneh. Ibaratnya misalnya ada orang ketika berjalan dalam sebuah perjalanan. Di sana ada bahaya di depan, dan orang ini ngerti, lalu dia memperingati orang lain, ya hati-hati, di sana itu ada bahaya, ini silahkan pakai pengaman supaya kamu selamat nyampe sana ya. Tapi diri sendiri nggak pernah pakai, lalu dia terjang, namanya nggak waras, dia mencelakakan dirinya sendiri. Afala taqilun, kata Allah. Aneh, orang hanya menyampaikan kebaikan, orang lain selamat, dirinya nggak selamat. Namanya adalah ketidakwarasan itu. Afala taqilun. Wa fil hadis, dalam hadis disebutkan, innahu yu'maru bil alimi ilan nar fatakhruju am'a'uhu. Disebutkan dalam hadis, nanti ketika di hari kiamat ada seorang alim yang dia diperintah untuk masuk ke dalam api neraka. Fatakhruju am'a'uhu, sampai ususnya keluar. Jadi dalam keadaan yang sangat hina sekali. Sudah dia diperintahkan masuk ke dalam api neraka, keadaannya ususnya berantakan, keluar dari perutnya dia. Dan hidup itu. Fayaduru biha finnari kama yadurul himaru birroha. Maka dia keliling-keliling neraka ibarat keledai yang keliling di penggilingan gandum. Kalau kita tahu keledai itu ketika giling gandum zaman dulu itu pakai kayu, jadi muter untuk menggerakkan penggilingnya. Ini keadaan orang alim begitu nanti. Orang alim yang nggak pernah ngamalkan dengan ilmunya. Sudah dia disuruh ke neraka, muter-muter, keadaannya sambil ususnya keluar, wal'iyadzubillah. Kemudian fayatufu bihi ahlun nar.
Kemudian orang-orang ahli neraka pada heran, pada mengelilingi dia. Fayaquluna lahu, dan mereka mengatakan kepada si alim tadi, wahai fulan, ma baluka, kamu kenapa ini? Kok begini keadaan kamu? Bukankah kamu dulunya di dunia adalah seorang alim, seorang syekh, seorang kiai, seorang ustadz? Kamu kan orang soleh, dikenal sebagai orang soleh di dunia. Tapi kenapa sekarang di akhirat begini keadaan kamu? Muter-muter di neraka, ususmu keluar-keluar. Ma baluka, kenapa kamu? Fayaqulu, maka dia mengatakan, si orang alim tadi, inni kuntu amirun bil khairi wala atihi. Iya, karena dulu sebabnya aku ketika di dunia suka nyuruh orang kepada kebaikan, aku sendiri nggak pernah melakukannya. Nyuruh orang hanya pandai dicalo, hanya pandai ngajak-ngajak kepada kebaikan, tapi tidak pernah melakukan kebaikan tersebut. Wa anha anisyarri wa atihi, dan aku senantiasa melarang orang dari kejelekan, sedangkan aku masih melakukannya. Nah ini hukuman bagi orang alim tapi nggak pernah ngamalkan untuk dirinya sendiri. Baik ya, jadi begitu besar ancaman untuk dirinya. Tapi ingat sekali lagi, kita seiring sambil berjalan lah sudah. Jadi jangan sampai kita terhalang untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan kebaikan gara-gara masalah ini. Hati-hati, jangan kalah dengan setan. Setan kadang cerdas, pandai dia. Dia pun membaca hadis, setan ngerti hadis, dia ngerti kitab, ngerti ilmu juga. Maka jangan sampai tertipu dengan tipu daya setan. Kata setan, tuh kan, habis ngaji sama ustadz, kalau kamu cuman ngajak, nggak pernah ngamalkan, percuma, sudahlah, nggak usah ngajak kepada kebaikan. Akhirnya nggak mau ngajak dia. Akhirnya tadi yang biasa nge-share kebaikan terhenti, nggak jadi nge-share. Biasanya dia masuk Allah nge-share di medsos, di Facebook. Kata ustadz, kalau cuma nge-share nggak ngamalkan, cuman besar, sudahlah, nggak usah nge-share. Akhirnya siarnya nggak ada nanti. Tetap sudah lanjutkan sering nge-share tapi sambil berjalan. Yang dulunya ketika nge-share, ketika nyampaikan kebaikan malas untuk mengamalkan, sekarang berusaha untuk mengamalkan untuk diri sendiri, begitu. Jadi sambil jalan beriringan bareng. Ya, yang sekali lagi yang pernah kami sampaikan, yang salah itu adalah ketika nyampaikan kebaikan dari awal sudah niat gak mau mengamalkan untuk dirinya. Ini yang nanti dapat ancaman itu. Ya, saya pengen nyampaikan ke orang tentang keutamaan sholawat, tapi saya janji gak bakal ngamalkan. Ini yang repot itu yang bahaya itu. Dari awal sudah niat untuk tidak ngamalkan dengan ilmu, itu yang gak boleh. Yang penting kita niat dari awal, saya insya Allah seiring saya ngajak orang kepada kebaikan, insya Allah saya berjanji akan ngamalkan untuk diri saya sendiri. Bismillah, saya harus bisa, begitu. Niat dulu. Adapun nanti dalam perjalanan ketika mungkin lupa, mungkin dia teledor, ternyata lagi datang malas. Namanya manusia begitu, wajar, naik turun imannya dia. Kalau lagi imannya naik, lagi kiang, nge-share sambil ngaji, lagi males nge-share nggak mau ngaji, ya nggak apa-apa, yang penting sudah sambil berjalan. Jangan sampai dari awal nggak mau ngamalkan untuk dirinya, ini yang salah, begitu ya. Ya, semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa senantiasa dekat dengan ilmu, belajar ilmu, dan tentunya sebagaimana Allah mudahkan kita untuk bisa belajar, Allah pun jadikan ilmu tersebut ilmu yang bermanfaat, kita sendiri bisa ngamalkan untuk diri kita sendiri, sehingga ilmu tersebut bukan menjadi ilmu yang hujjah, menjadi ilmu yang menjadi penyebab celaka buat kita kelak di akhirat. Dan semoga Allah jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah, ilmu yang bisa kita amalkan untuk diri kita sendiri dan menjadi sebab keberkahan untuk keluarga kita dan para orang-orang kita cintai. Dan mudah-mudahan berkat majelis yang mulia ini Allah berikan keberkahan di rumah tangga kita, di anak-anak kita, di rezeki kita. Allah berikan kita istiqamah untuk mengamalkan segala amal kebaikan. Allah terima amal ibadah kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, guru-guru kita dan orang tua kita. Dan semoga Allah berikan kepada kita semuanya husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.